الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلم وأنار السبيل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور من الأساتذة والأستاذات والطلبة والطالبات، نلتقي بكم في هذه الصبيحة المباركة في هذا المركز المبارك، مركز الرحماء. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ ويوفق القائمين على هذا المركز، وأن ينشر على أيديهم الخير، وأن يوفق طلبة وطالبات المعهد إلى العلم النافع الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. اليوم بإذن الله عز وجل سنقوم بشرح كتاب أو رسالة أو منظومة مهمة، وهذه المنظومة هي منظومة التنبيهات الواضحة لتلاوة سورة الفاتحة، وسنشرحها في عدة محاضرات. واخترنا لكم هذه الرسالة لعدة أسباب، من بينها أنها تختص هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة. وكذلك لكي يستفيد الناس الذين يسمعون هذه المحاضرة من خلال الأخطاء التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل في خضم شرحنا لهذه الرسالة. ثم الأمر الثالث، وهو أن كثيرا من أئمة المساجد لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، فأردنا أن ننبه على هذه الأخطاء حتى يتمكنوا من ضبطها من خلال بيان الأخطاء التي يقع فيها القراء. ثم الأمر الآخر أيضا، الأمر الرابع، وهو أهمية سورة الفاتحة، وهذا يجرنا للحديث عنها بصفتها فاتحة الكتاب، وأنها تسمى أيضا بأم الكتاب، وتسمى أيضا بالسبع المثاني، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتسمى كذلك
بأم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة سورة عظيمة، ولا يجوز أن نقرأها بغير القراءة التي قرأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة المسلم إلا بها، إلا بقراءتها، سواء في الفروض، في صلاة الفريضة، أو في النافلة، أو في السنن المؤكدة. فسورة الفاتحة واجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، ومن نسي هذا الركن في أي صلاة من الصلوات فينبغي عليه أن يلغي الركعة من أساسها ويأتي بركعة أخرى فيها قراءة سورة الفاتحة. فقراءة سورة الفاتحة واجبة، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من أئمة القراءة أو أئمة المساجد في الصلوات، فهذا أيضا يخل وينقص من قدر هذه السورة. بل ذهب بعض العلماء إلى أن الأخطاء أو اللحن الموجود في سورة الفاتحة يعتبر أيضا يدخل في بطلان الصلاة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. ويقول في الحديث الآخر: من لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. وهذا التقديم الذي قدمناه مهم جدا في بداية حديثنا عن هذه السورة العظيمة، ولذلك كان لزاما علينا جميعا أن نهتم اهتماما بليغا في تصحيحها لكل ما ذكرناه من الأهمية ما كان. فينبغي على كل قارئ وكل مقرئ، كل قارئ أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت، وكل مقرئ يهتم بتصحيحها لطلبته أو لمن يتقدم للقراءة عليه، فهذا واجبه اتجاه ذلك الطالب. وأيضا ينبغي لأئمة المساجد في الصلوات أن يحسنوا قراءة سورة الفاتحة كما أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا ندخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فهي خداج خداج خداج. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucapkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, kemudian beliau juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini dengan segala bentuk perjuangan yang begitu besar sampai kita berada pada keyakinan dan iman saat ini. Dan beliau pula yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kemudian setelah beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka beliau mendoakan kita semua di tempat perjuangan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran serta menerima segala amal-amal perbuatan kita semua. Khususnya mendoakan para pengurus-pengurus pondok, donatur pondok yang telah berpartisipasi untuk membukakan jalan para anak-anak pemuda kaum muslimin agar senantiasa dekat dan menghafalkan Al-Quran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, hari ini kita akan membahas tema atau bahasan yang merupakan bahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dan sangat penting untuk diketahui oleh semua kaum muslimin. Sebab kenapa? Karena bahasan ini yang pertama berkaitan dengan pentingnya membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kami memilih bahasan ini atau memilih kitab ini sebagai pondasi bahasan kita di beberapa pertemuan ke depannya. Karena ini bukan hanya satu pertemuan, tapi akan kita selesaikan dengan beberapa pertemuan. Alasan yang kedua, agar senantiasa kaum muslimin mengetahui bagaimana pentingnya membaca Al-Quran secara umum, khususnya secara khusus membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Pentingnya membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kami memilih buku ini sebagai referensi bahasan kita, yaitu melihat banyaknya kaum muslimin yang masih kurang benar atau kurang tepat dalam membacakan Al-Quran, dan khususnya para imam-imam masjid yang mengimami kaum muslimin di dalam salat 5 waktu, masih sangat banyak sekali yang membacakan Al-Quran, khususnya membacakan surah Al-Fatihah dengan bacaan yang kurang tepat. Kemudian yang keempat, pentingnya membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Kenapa? Yang pertama, karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surah yang sangat agung, memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan surah-surah yang lainnya di dalam Al-Quran, sehingga diberikan nama dengan beberapa julukan atau dengan beberapa nama. Di antaranya surah Al-Fatihah ini disebut sebagai Fatihatul Kitab, juga disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Juga nama lain dari surah Al-Fatihah ini Sab'ah Masani. Ada memiliki nama-nama yang bukan cuma satu nama saja, dan ini menunjukkan salah satu keutamaan tersendiri surah Al-Fatihah ini dibandingkan surah-surah yang lainnya. Melihat pentingnya atau melihat besarnya keutamaan surah Al-Fatihah ini, maka perhatian kita untuk membacanya dengan benar seharusnya lebih besar lagi, agar kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian, mengapa surah Al-Fatihah ini juga menjadi surah yang agung dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya? Karena dia merupakan rukun dari salat yang kita lakukan. Entah itu salat wajib, entah itu salat sunnah lainnya, yang menjadi rukun, salah satu rukun utama dalam salat itu adalah surah Al-Fatihah. Yang mana ketika seseorang lupa membaca surah Al-Fatihah
di dalam rakaat salatnya, maka salatnya batal, harus diulang. Entah itu di salat wajib ataupun di salat sunnah. Ketika Al-Fatihah tidak dibaca, lupa membacanya, maka salatnya batal, salatnya harus diulang. Maka menyempurnakan bacaan salat Al-Fatihah ini adalah menyempurnakan rukun dari salat kita. Kalau seorang imam, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ketika seorang imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, maka salatnya batal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna, maka pahalanya akan berkurang. Pahalanya akan berkurang. Paling minimal ketika surah Al-Fatihah ini dalam salat kita tidak dibaca sempurna, maka pahalanya akan berkurang. Walaupun sebagian para ulama mengatakan kalau Al-Fatihah tidak dibaca secara sempurna, maka salatnya akan batal, sampai pada derajat salat itu akan batal. Maka ini seharusnya menjadi perhatian untuk kita semua, khususnya juga harus menjadi perhatian khusus untuk para imam-imam masjid, agar senantiasa membacakan surah Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Karena kenapa? Melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang mana ketika surah Al-Fatihah tidak dibaca dengan benar di dalam salat kita, entah itu wajib maupun sunnah, maka paling minimal pahalanya akan berkurang dan bisa jadi membatalkan salat kita yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. ابتدأ الناظم صاحب المنظومة بالحمد، عفوا قبل ذلك بالبسملة. المفروض بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لا بد منها في ابتداء أي عمل تريد أن تعمله، لا بد من البسملة، أن تقول بسم الله. واقتداء بالكتاب العزيز بالقرآن ابتدأ أيضا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وباسم جار ومجرور متعلقان بمحذوف، تقديره أقرأ أو أكتب أو أنظم أو آكل أو أشرب أو ما إلى ذلك. جار ومجرور متعلقان بمحذوف، المحذوف هو هذا، آكل أشرب أنظم، هذا هو المحذوف. فلا تقول مثلا بسم الله أشرب، لا تقول بسم الله ثم تشرب، بسم الله ثم تأكل. فالجار والمجرور متعلقان بالمحذوف الذي هو أشرب وآكل وأنظم وما إلى ذلك. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالرحمن والرحيم هما اسمان من أسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد البسملة الحمد له، ابتدأ بالحمد، والحمد أيضا اقتداء بالكتاب العزيز، ابتدأ بالحمد في أول بيت اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز وهو القرآن ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. قال أحمد
أي أبدأ بالحمد، والحمد يكون في الأول ويكون في الآخر، يكون في البداية ويكون في الانتهاء. الحمد لله على ابتدائه والحمد لله على تمامه. فعندما تبدأ في أمر تقول الحمد لله أبتدئ، وعندما تنتهي تقول الحمد لله أنني، أو تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه وفقك في أداء هذا العمل أو في أداء مهمة من المهمات أو إلقاء محاضرة أو أي شيء. وأيضا بالنسبة لمن أعطاه الله عز وجل نعمة فوجب عليه شكرها بالحمد. ولذلك يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وإن تشكروا يرضه لكم ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر واجب على كل إنسان أنه يحمد الله عز وجل على نعمه التي أنعمها علينا لكي تستمر هذه النعمة. ومن أعطاه الله عز وجل نعمة ولم يشكر سلبت منه من حيث لا يشعر. فالشكر دليل على استدامة النعم وبقائها. أما كفران النعمة فهذا لا يزيد منك إلا سوء على سوء. ولذلك كثير من الناس إذا قلت له كيف حالك يقول لست بخير. قال طيب أنت احمد الله لأنك يعني في نعمة. هم يظنون أن النعمة هي كثرة المال وعندك بيت وخلاص. لا، كل الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت في نفسك مدام أنت يعني تمشي ولست مريض والحمد لله في صحة وعافية فأنت في نعمة. فيوجد غيرك عنده المال وعنده البيوت ولكن ما عنده الصحة التي تمتلكها أنت. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ولذلك وجب الحمد أو شكر النعمة. قال أحمد من أسبغ. الله عز وجل أعطى لنا نعم كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل كثيرة جدا، فقال لا تحصوها لأنها كثيرة ولا نستطيع أن نحصيها أبدا أبدا أبدا. أحمد من أسبغ للإنسان، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم منها الظاهرة ومنها الباطنة. الباطنة لا تعرفها أنت، لأنك لو تنظر في جسمك وتنظر في داخلك لعرفت أنك في نعمة كبيرة وكبيرة جدا. أحمد من أسبغ. والحمد هو الثناء، هو الثناء بالجميل على الجميل على جهة الاختيار. الحمد هو الثناء، يعني تحمد الله يعني تثني عليه بالجميل، وهو الحمد لله على الجميل الذي هو الله سبحانه وتعالى. أحمد من أسبغ. أسبغ بمعنى أعطى. أسبغ للإنسان، والإنسان هم البشر. الإنسان هو أنا وأنت وكل ما هو موجود في هذا العالم، وأنت وأنا واحد من هذا العالم. إذن أسبغ للإنسان
من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله عز وجل فضل علينا وفضلنا على كثير وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فضلنا بالعقل، فضلنا على الحيوان، فضلنا بالعقل أننا نعقل ونفهم ونحفظ ونعي ونذكر ونتذكر، كل هذا من فضل الله عز وجل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من أفضل النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا الإسلام، أنك مسلم. ومن أفضل النعم التي أنعمها علينا أيضا نعمة القرآن، من فضله نعمة القرآن ونعمة تلاوة القرآن. فأنت إذا وفقك الله عز وجل لتلاوة القرآن فأنت في نعمة، فأنت في نعمة، لأن الله عز وجل اختارك عن جميع الناس والمخلوقين الموجودين على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض، فأنت تحمل هذه الأمانة وهي أمانة القرآن، وهي تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن مأخوذة من تلا يتلو تلاوة، أي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويفهم ويتدبر معانيه، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. فتلاوة القرآن هي نعمة لأنك تنال منها الأجر. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تلاوة القرآن تعطيك هذا الجمال الذي ينطق به لسانك ويصدقه قلبك، وإذا وقر في قلبك فعينك تخشع وتدمع من سماع هذا القرآن. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتلاوة القرآن نعمة عظيمة جدا لما فيها من هذه الخيرية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان بن عفان في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال تعالى أيضا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت عليك آيات الله سبحانه وتعالى تزيدك إيمانا وتزيدك قوة وتزيدك تقوى كذلك. فكل هذه الأمور وكل هذه الخيرات التي ذكرتها لكم هي من النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا. فوجب عليك أنت وعليك أنت أيها المسلم أيتها المسلمة أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أحمد من أسبغ للإنسان من فضله تلاوة القرآن. Kemudian di dalam kitab ini dari segi susunan kata bismillah ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini disebut sebagai jar wal majrur muta'allaqani bi mahdhuf bil mahdhuf. Jadi
Ini kaidah dalam bahasa Arab. Saya langsung jelaskan saja, walaupun saya jelaskan satu-satu kenapa bisa ini belum bisa dimengerti karena belum dipelajari. Bismillah di sini ada kata yang terhapus setelahnya di situ. Kata apa yang terhapus setelah Bismillah ini? Yaitu kata yang menunjukkan semua perbuatan-perbuatan kita atau amalan-amalan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, seperti misalnya makan, minum, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sebenarnya di situ ada kata pekerjaan, cuman terhapus. Jadi, cuman terhapus, dalam bahasa Arab disebut sebagai mahdzuf, terhapus di situ. Yang mana penentuan atau penentuan kata Bismillah di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya semua perbuatan kita atau pekerjaan kita, mulai dari makan kita, minum kita, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya harus kita mulai dengan Bismillah. Cukup dengan Bismillah saja. Cukup dengan Bismillah saja. Tidak harus mengatakan lagi sebelum makan Bismillahi a'kul, Bismillahi ashrab. Tidak harus lagi disebutkan Bismillah saya mau makan, Bismillah saya mau minum, Bismillah saya mau tidur, Bismillah saya mau bangun. Tidak, disebutkan saja Bismillah, baru kemudian dilakukan. Itu penjelasan dari susunan kata Bismillah dalam bentuk bahasa Arab, yang dimana di situ ada kata yang terhapus. Dalam bahasa Arab ada kata yang terhapus. Kemudian setelah itu penulis kitab ini memulai dengan Ahmadu, memulai dengan dari kata Ahmadu, yaitu saya memuji Allah Subhanahu wa taala, memulai dari kata pujian. Kenapa? Ini juga mencontohi Al-Quranul Karim. Al-Quran dibuka dengan basmalah, kemudian setelah basmalah dimulai dengan alhamdu. Dimulai dengan hamdalah, alhamdu. Maka beliau juga tulis bukunya setelah basmalah dimulai dengan alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka mulailah dengannya. Berdoalah dengannya, memintalah dengan nama tersebut. Maka penulis di sini memulai dengan pujian nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memulai menulis bukunya. Dan seharusnya ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua, memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah, kemudian mengakhirinya juga nanti dengan alhamdulillah. Sebelum memulai pekerjaan, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita selesai, maka kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ini semua adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah adalah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak akan mampu memulai sesuatu kemudian berlanjut menyempurnakan pekerjaan tersebut kecuali karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita memulai dengan memuji Allah dan mengakhiri dengan pujian juga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga bisa memulai dan menyelesaikan pekerjaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian.
maka semakin bertambahnya nikmat, semakin bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, itu juga menjadi bukti bahwasanya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya nikmat-nikmat itu menunjukkan bahwasanya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Maka singkatnya, saya bahasakan singkatnya, syukur adalah merupakan pembuka pintu nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat-nikmat Allah yang lainnya pada diri kita. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan pada masalah nikmat ini, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua tidak harus berupa harta benda. Ini hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa sebagian orang menganggap bahwasanya nanti dia mendapatkan nikmat dari Allah ketika dia mendapatkan harta. Padahal nikmat bukan hanya dalam bentuk harta benda, tapi melebihi dari itu ada nikmat-nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ada orang diberikan harta namun tidak diberikan kesehatan. Ada orang diberikan kesehatan, tidak diberikan harta. Maka semua harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Kenapa saya katakan bahwasanya nikmat bukan hanya sekedar nikmat harta, tidak harus berbentuk harta benda. Karena sebagian orang ketika ditanya, "Kaifa haluk?" bagaimana kabarmu? Dia langsung mengatakan, "Lastu khair." Saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya mungkin karena dia lagi bangkrut atau dia lagi sakit. Ini menunjukkan kurangnya rasa syukur yang seharusnya tetap dia mulai dengan alhamdulillah. Tetap harus memulai dengan alhamdulillah. Karena kenapa? Boleh jadi Allah cabut nikmat harta tetapi nikmat kesehatan masih diberikan. Allah cabut satu nikmat tapi nikmat-nikmat yang lainnya Allah masih tetap berikan. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat ini. Artinya lalai dari mensyukurinya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Orang tidak memiliki harta bukan berarti tidak diberi nikmat. Walaupun sebagian orang yang tidak memiliki harta selalu merasa kurang nikmat. Inilah golongan orang yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Yang dua nikmat ini yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kemudian penulis setelah mengatakan Ahmadu man asbagha lil insan. Jadi kalimat asbagha di sini juga bermakna nikmat yang besar. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada saya. Itu maknanya. Di sini masih membahas seputar nikmat, Nikmat itu ada dua jenis. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Ada nikmat yang nampak, ada nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang nampak kita sudah ketahui semua. Namun nikmat yang tersembunyi
banyak yang tidak diketahui oleh manusia, dan banyak dalam artian kata banyak manusia yang tidak mampu mensyukurinya, yaitu nikmat-nikmat organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang masih utuh semua. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang jarang orang mensyukurinya. Kadang kita lupa bahwasanya Allah masih menyempurnakan organ-organ tubuh di dalam tubuh kita yang menjadikan sebab kita masih hidup sehat, bisa makan, minum dan seterusnya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan juga banyak orang yang tidak mengetahuinya sehingga tidak mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian kalimat lil insan, manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini, atau kita semua yang dimaksud sebagai insan. Kemudian beliau kembali menjelaskan setelah penulis ini mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang besar, dan salah satu nikmat yang besar yang diberikan kepada manusia yang pertama adalah nikmat Islam, nikmat iman. Ini adalah nikmat terbesar yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang harus kita syukuri semua, nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian nikmat yang kedua, juga nikmat yang sangat besar, adalah nikmat membaca Al-Quran. Nikmat membaca Al-Quran. Ketahuilah ketika Allah memberikan kita nikmat yang besar ini, nikmat membaca Al-Quran ini, maka Allah telah memberikan keutamaan yang begitu besar kepada diri kita ketika kita telah mampu membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di antara keutamaan tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya satu kebaikan. Satu huruf dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu diberikan ganjaran 10 pahala. Bukankah ini keutamaan yang sangat besar yang hanya mampu didapatkan dan diperoleh oleh orang-orang yang telah mampu membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran ini tidak semua kaum muslimin diberikan oleh Allah. Nikmat ini tidak semua kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah juga merupakan nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Kemudian juga di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membaca Al-Quran adalah dia akan memperoleh keimanan yang sempurna. Dia yang akan memperoleh keimanan yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membacakan Al-Quran kemudian bergetar hatinya, maka keimanannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya bagi orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas permukaan bumi ini, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, yang mana mereka membacakan Al-Quran dan saling mengajarkannya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala,
malaikat akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya, dan malaikat akan berkeliling di sekelilingnya. Kemudian malaikat akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan namanya disebut-sebut di langit. Ini semua adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, atau orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membacakan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir yang akan didapatkan oleh orang-orang yang diberikan nikmat mampu membaca Al-Quran, dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang membacakan, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan nikmat ini kalau sudah ada dalam diri kita, seharusnya kita menjadi seorang yang paling bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang kedua, musalliyan 'ala nabi wal al khairu murattalin wa khairu tal. Musalliyan berasal dari kata salawat, berasal dari kata as-salah, yaitu salawat. Perlu kita ketahui, as-salah, salawat ini dari segi bahasa diartikan sebagai ad-du'a. As-salah artinya ad-du'a. Salawat itu artinya doa. Salawat artinya doa. Itu dari segi bahasa. Dan perkara salawat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan satu ibadah yang sangat agung. Dan ini juga menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain merupakan ibadah yang sangat agung, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu, dan seterusnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah merupakan perintah ibadah kepada kita semua. Sementara makna salawat kemudian hal yang perlu dipahami dari salawat Allah Subhanahu wa taala dan salawat malaikat kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna salawat Allah kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Maksudnya apa? Ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita. Dan makna Allah bersalawat kepada kita adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Sementara Allah juga sebutkan bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma hanya Allah yang bersalawat kepadanya, tapi juga malaikat bersalawat kepadanya. Malaikat juga bersalawat kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bentuk penghormatan. Jadi, adapun kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maknanya sebagai bentuk doa. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu makna salawat dari as-salat dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, beliau jelaskan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu dari segi syaratnya, dari segi istilah, yaitu segala perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi makna salah dari segi istilah bermakna salat, tapi dari segi bahasa maknanya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seputar salawat ini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita bersalawat seharusnya kita iringi dengan doa. Betul, di hari dan di malam Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk banyak bersalawat, dan ini sudah banyak diamalkan oleh kaum muslimin, bersalawat di malam dan di hari-hari Jumat. Namun masih sedikit dari kaum muslimin yang mengiringi salawat ini dengan doa, yang mana ketika kita bersalawat seharusnya kita iringi dengan doa. Dan salawat ini memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengutip beberapa perkataan dari para ulama tentang keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salawat itu adalah merupakan doa. Maka hendaklah bersalawat di awal doa, di pertengahan doa, dan di akhir doa kita. Di awal doa, di pertengahan, dan di akhir doa kita. Karena kenapa? Salawat di awal doa, di pertengahan doa kita, kemudian di akhir doa kita, itu memudahkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan lau shallal 'abd, kalau saja seorang hamba bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adadi anfasihi, yang mana jumlah salawatnya sesuai dengan jumlah hembusan nafasnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lam yakun wafiyan bihaqqihi, maka ketahuilah dia belum menunaikan haknya secara utuh, yaitu hak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kewajiban bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Barang siapa yang bersalawat, salawatnya sebanyak jumlah hembusan nafas kita dalam sehari tidak bisa terhitung. Bersalawat sebanyak hembusan nafasnya, saking banyaknya salawatnya, maka ketahuilah itu belum sempurna, dia belum menyempurnakan kewajiban bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga pentingnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ini kenapa saya hafal? Saya dapatkan dari status beliau di Facebook beberapa bulan lalu tentang ini, makanya saya hafalkan. Kemudian berikutnya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, jangan sampai dikira saya baru tiba-tiba hafal ini, cepat sekali menghafal, tidak, sudah beberapa bulan lalu. Jadi kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, perbanyaklah
perbanyaklah salawat, karena sesungguhnya salawat itu adalah penghapus dosa-dosa. Salawat adalah penghapus dosa-dosa. Kemudian salawat juga penambah pahala, penambah kebaikan-kebaikan. Kemudian selain itu salawat juga merupakan pengabul dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian salawat juga merupakan cahaya bagi hati. Kemudian juga merupakan cahaya penerang di kuburan kita nantinya. Dan terakhir, salawat itu akan memudahkan segala urusan-urusan kita dan akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Banyaknya keutamaan dari salawat. Keutamaan dari salawat. Kemudian keutamaan berikutnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian manil bakhil? Tahukah kalian siapa orang yang pelit yang sebenarnya? Siapakah orang yang pelit sebenarnya itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit yang sesungguhnya, yang betul-betul pelit itu bukan, kata beliau, bukan orang yang jarang menginfakkan hartanya atau tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau tidak mau memberi, tidak mau menolong. Betul itu pelit, tapi bukan pelit yang sesungguhnya. Tapi orang yang pelit sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mana bentuk pelitnya? Bentuk pelitnya ada dua tempat. Yang pertama, pelit terhadap dirinya sendiri dan pelit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelit terhadap dirinya sendiri, kenapa? Karena cuma dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh juga tambahkan, kemudian berdoa. Setelah bersalawat lagi, mohonkan ampunan. Setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, "Ya Allah, berikan keberkahanmu kepada saya," atau "Berikan taufikmu kepada saya." Setelah bersalawat, singkat sekali dan mudah sekali. Namun banyak orang yang tidak melakukannya. Maka inilah pelit yang sebenarnya, pelit terhadap dirinya sendiri, yang mana amalan yang sangat mudah namun mendatangkan pahala yang sangat besar ditinggalkan begitu saja, tidak mau menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pelit terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya, muallif mengatakan ala nabi wal al, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita telah bersalawat juga kepada para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada para keluarga. Yang menakjubkan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alun Nabi ini bukan hanya istri, keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semua umatnya yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khairu murattalin wa khairu tal.
yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik manusia membacakan Al-Quran dan mentartilkannya. Perlu kita ketahui sedikit makna dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Jadi makna tartil di sini kata Imam Ali yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran, tajwid memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran, penyebutan hurufnya, tajwidnya, dan mengetahui tempat berhenti dan tempat al-waqfu wal ibtida, tempat berhenti dan tempat di mana kita harus di mana kita boleh memulai, bagaimana pembahasan sebelumnya. Maka senantiasa kita membaca Al-Quran dengan bacaan tartil, yaitu dengan tajwid dan membacanya dengan baik. Kemudian beliau tambahkan satu, yaitu dengan melantunkannya dengan suara yang indah. Melantunkannya dengan suara yang indah. Ini tidak semua orang bisa lakukan, ya. Melantunkannya dengan suara yang indah. Karena kenapa? Ini menjadi keutamaan tersendiri. Jadi ini menjadi keutamaan sendiri, melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian beliau berdoa untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar yang telah kita sebutkan tadi. Kita cukupkan sampai sini, walaupun buku ini kata beliau kita syarahnya masih kita akan lanjutkan sampai selesai, melihat faidah atau ilmu-ilmu yang ada di dalam buku ini sangatlah besar dan sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa naqulu li syekhina al-fadil jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi ulumikum wa nafa'a biha al-ummah al-islamiyyah li tawhidil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.